Hello, welcome to all of you. In last lecture, we discussed the significance of ecology definition. In today's lecture, we discuss the abiotic factors and introduce one by one abiotic factors. This picture show abiotic factors and biotic factors, but in today we discuss introduction of abiotic factors. You know very well in ecology, interrelationship between living and non-living things means between abiotic and biotic factors is known as ecology. So, sunlight, temperature, wind, these are the different abiotic factors which affect the important role in biotic community or biotic factors. Which are the biotic factors? Biotic factors are protozoans, bacteria, planktons, all plants, animals, inanimous insects, fishes, whole the animals are biotic factors. Now, moving towards the introduction of one by one abiotic factors. So, abiotic factors, first factor is temperature. Now, we introduce what is meant by temperature. Temperature is the most ecology relevant environmental factor. तुम्हाला माहिती आहे की टेम्परेचरचा आपल्या लाईफमध्ये खूप इम्पॉर्टंट रोल किंवा वायटल रोल असतो. सीझन वाईज टेम्परेचर चेंज असते. त्याचबरोबर डे वाईज सुद्धा टेम्परेचर आपल्याला व्हेरिएशन दिसून येतं. It is observed that seasonally the average temperature on land varies. लँड वरचं जे ॲव्हरेज टेम्परेचर आहे ते प्रत्येक आवरला आणि सीझनला चेंज झालेलं तुम्हाला दिसेल. The range of temperature varies from sub-zero level in polar areas to less than 50 degrees centigrade at high altitude in tropical desert in summer. म्हणजे आपल्या अर्थवर व्हेरियस रिजन मध्ये टेम्परेचरचा इफेक्ट किंवा टेम्परेचर व्हॅरीड दिसून येतं. जर तुम्ही पोलार रिजनला गेले, साऊथ पोल, नॉर्थ पोलला, तर तिथे जे टेम्परेचर आहे ते -डिग्री मध्ये दिसेल, कोल्ड टेम्परेचर दिसेल. पण जर तुम्ही डेझर्ट मध्ये गेलात तर तिथे तुम्हाला 50 डिग्रीच्या आसपास टेम्परेचर दिसेल, म्हणजे हॉट टेम्परेचर दिसेल. नाउ नेक्स्ट abiotic factor is water. Water, you know very well, as the life on earth originate from water. water पासूनच लाईफ फॉर्म झालेली आहे. म्हणजेच लाईफ is water and so life is unsustainable without water. वॉटर शिवाय आपण लाईफ अजिबात सस्टेन करू शकत नाही. The amount of water in an environment determines the productivity and distribution of plants. जे काही वॉटरचं अमाउंट आहे एन्व्हायरमेंट मध्ये ते प्लांट्सच्या डिस्ट्रीब्युशन साठी आणि प्रोडक्टिव्हिटी साठी खूप नेसेसरी असणार आहे. कारण की जर प्लांट्सला वॉटर रिक्वायर्ड अमाउंट मध्ये मिळालं नाही तर प्लांट्स ग्रो करणार नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट
Next abiotic factor is light. Light is the important ecological factor. Light, the source of light is from sun. sun पासून जी लाईट अर्थवर येते ती लाईट प्लांट्सच्या ग्रोईंग साठी आणि ॲनिमल्सच्या सर्वायवल साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. The small plants like herbs and shrubs can carry out photosynthesis under very low light situation as they are overshadowed by tall trees. म्हणजे काय तर herb, shrubs, small tree, large tree, everyone need the sunlight for growing. But सिच्युएशन इथे काय होतंय, आता तुम्हाला माहिती आहे की हे जे काही ग्रीन प्लांट्स आहेत ते लाईट ऍब्झॉर्ब करून फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करतात आणि ओन फूड मटेरियल त्यांचं प्रिपेअर करतात. पण हर्ब्स आणि श्रब मध्ये काय होतं तर त्यांच्या बाजूला लॉंग ट्रीज ग्रो झाल्यामुळे ते थोडे शॅडोड पोर्शन मध्येच वाढतात. टॉल ट्रीजच्या शॅडो पोर्शन मध्येच ते वाढत असतात. म्हणजे त्यांना स्मॉल अमाउंट मध्ये जरी सनलाइट भेटला तरी सुद्धा ते ग्रो होतात. म्हणजेच लाईट is responsible for growing of plants. Plants depends on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. Plants फक्त फोटोसिंथेसिस साठीच लाईट वर डिपेंड असतात असं नाहीये, तर फ्लावरिंग किंवा फ्लावर फॉर्मेशन साठी सुद्धा लाईट रिस्पॉन्सिबल असते. नेक्स्ट इकॉलॉजिकल फॅक्टर इज सॉइल. सॉइल is the important edaphic ecological factor. म्हणजेच टेम्परेचर, वॉटर, लाईट या सोबतच बायोटिक एन्व्हायरमेंटला अबायोटिक सॉइल फॅक्टर युजफुल असतो. The nature and properties of soil depends on the climate and weathering process. आपल्याला माहिती आहे रॉक पासून सॉइल फॉर्म होत असते. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल is a very long process and soil is formed from weathering of rock. Vegetation in an area is determined by some soil parameters like pH, mineral composition and topography. म्हणजे इथे काय सांगायचंय तर वेजिटेशन म्हणजेच बायोटिक फॅक्टर. प्लांट्स काय आहेत बायोटिक फॅक्टर्स. तर एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये व्हेजिटेशन जर आपल्याला दिसतंय, झाडांची लागवड जर आपल्याला दिसतीये, रोपांची लागवड जर आपल्याला दिसतीये, तर ती कोणावर डिपेंड आहे किंवा त्या पर्टिक्युलर एरियामध्येच तेवढी रोपं का वाढलेली आहेत तर त्या एरियाची जी सॉइल आहे तिचा पीएच, मिनरल्स आणि टोपोग्राफी त्याचबरोबर नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियमचं जे काही प्रमाण आहे सॉइल मधलं ते त्या झाडांच्या वाढीसाठी युजफुल आहे. म्हणजेच सॉइल अबायोटिक फॅक्टर आहे, प्लांट्स बायोटिक फॅक्टर आहे. एकमेकांना ते कसे आहेत डिपेंड आहेत. कारण की जे काही बायोटिक प्लांट्स
आहेत ते डिजनरेट झाल्यावर किंवा डिटोरिएट झाल्यावर, नष्ट झाल्यावर त्यांचा पालापाचोळाचा जो काही भाग आहे तो लँडवर किंवा त्या सॉइलवर पडेल आणि त्यावर मग डेट्रिटिव्होरस किंवा बॅक्टेरिया त्याला डिग्रेडेशन करतील आणि जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत ते त्या सॉइल मध्ये ऍब्सॉर्ब होतील. मग पुन्हा ती सॉइल दुसऱ्या प्लांट्सला वाढीसाठी युजफुल असेल. असं ते इंटर रिलेशनशिप अबायोटिक आणि बायोटिक फॅक्टर्स मध्ये तुम्हाला दिसेल. नाव in next lecture we discuss one by one abiotic factors in detail. So thank you very much.